Anyway, when you do your introduction, can you just introduce me as a China Daily Foreign Affairs writer? Because I do write a lot of foreign affairs comments. Okay. สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าสุทธิชัยไลฟ์นะครับผมสดไปที่ฮ่องกงหนังสือพิมพ์ China Daily นักข่าวนักเขียนคอลัมน์ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ติดตามข่าวคราวเรื่องของสีจิ้นผิงเมื่อวานนี้ครับที่เปิดงาน One Belt One Road เป็นการประชุมสุดยอดระดับโลกที่จีนต้องการจะพิสูจน์ว่าจีนนั้นเป็นผู้นำทางด้านสร้างเครือข่ายการขนส่งที่เรียกว่า Silk Road ศตวรรษที่ 21 หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เมื่อวานนี้บรรยากาศที่กรุงปักกิ่งนี่ต้องถือว่าสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีจีนนี่พังงาดขึ้นมาเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ทีเดียวครับแต่ว่าต้องวิเคราะห์ว่าที่จีนทำเช่นนี้มีเป้าหมายอย่างไรและไม่มีอะไรดีไปกว่าที่สื่อของจีนเองจะบอกกับเราครับว่าสื่อจีนมองอย่างไรโดยเฉพาะนักข่าวรุ่นใหม่นักเขียนรุ่นใหม่ของหนังสือพิมพ์ China Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับเดียวของประเทศจีนแน่นอนครับสะท้อนถึงแนวคิดวิธีการของประเทศจีนรัฐบาลจีนและพรรคคอมมิวนิสต์จีนแน่นอน Good morning Hai Zhou Good morning Good morning Suthichai Good morning Thank you for joining me this morning to talk about One Belt One Road Summit in Beijing yesterday How was it? Can you give us a brief summary of what Xi Jinping the president said at the opening?Okay, thank you very much, Suthichai. It's my great pleasure to join your interview. Yeah, about the One Belt, One Road Summit. Actually, what he said is a kind of summary of his idea of what the Belt One Road initiative is and what China has achieved over the past 4 years since he first raised the idea in 2013. But I think one thing is very important is because over the past 2 decades, one thing China has been doing is to explain to the world what is happening in China and what China wants to see and what China wants to do in the international arena. Because no matter what China says or what China does, some countries and some people will understand it in a different way. So I think that's one major purpose of the summit, which is Mr. Xi Jinping and the country wants to use the chance to better explain what Belt and Road initiative is. Let me address it in the Thai here. ไฮโจนะครับบอกว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดงานเนี่ยพูดถึงสิ่งที่จีนเสนอที่จะทำเป็นความริเริ่มเรื่องสร้าง One Belt One Road ซึ่งก็หมายถึงสร้างถนนสร้างทางทะเลสร้างทางอากาศแต่ว่าเป็นเส้นทางสายไหมของยุคใหม่ศตวรรษที่ 21แต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นสีจิ้นผิงต้องการจะบอกกล่าวกับชาวโลกว่าตลอด20 ปีที่ผ่านมาจีนมีจุดประสงค์อย่างไรบทบาทของจีนเป็นอย่างไรในสายตาโลกและสีจิ้นผิงก็เข้าใจอย่างที่ไฮโจนักข่าวจีนท่านนี้บอกครับว่าสิ่งที่ทำมาตลอด20 ปีของจีนเนี่ยบางประเทศอาจจะเข้าใจบางประเทศอาจจะไม่เข้าใจฉะนั้นเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำจีนจะได้บอกกล่าวกับชาวโลกว่าเจตนาจุดมุ่งหมายแนวทางความคิดปรัชญาของจีนนั้นเป็นอย่างไรจึงถือโอกาสนี้ประชุมสุดยอดเชิญคนจากทั่วโลกมา Right, so this is a great occasion for China to explain its position, its philosophy to the whole world. I think it's better to say that it's an occasion for China to explain its idea or to share with the world its vision of international of global governance. Yes, ก็อธิบายให้โลกฟังว่าจีนเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรจีนต้องการอะไรและจีนต้องการจะสร้างความสัมพันธ์กับชาวโลกอย่างไรบ้าง So the importance of One Belt One Road is that China is initiating a move that will benefit the whole world. Yes, I think so. Yes. One thing is from the kind of economic or development point of view, it is one initiative that is going to benefit almost all over the world, especially for those countries who join the initiative. And the other significance, as I just said, it is an occasion
for China to share its own vision of global governance, especially at a time when globalism is in retreat and when populism is on rise. I think that is very important. แต่สำคัญก็คือว่าฮาโจวิเคราะห์นะครับว่าจีนต้องการให้เห็นว่าในขณะที่แนวโน้มของโลกเนี่ยอาจจะไปสู่ popularism หมายถึงชาตินิยมประชานิยมเนี่ยและความสำคัญของ global governance ที่ไฮโจพูดถึงจีนก็พูดถึงคำนี้บ่อยนะครับ global governance หมายถึงการบริหารในระดับสากลในระดับโลกเนี่ยลดความสำคัญลงจีนเนี่ยต้องการที่จะเป็นตัวแทนหรือต้องการที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์ว่าด้วยความสำคัญของการที่โลกจะต้องประสานกันจะต้องมี global governance หมายถึงกติกามารยาทพื้นฐานที่โลกจะต้องทำร่วมกันเนี่ยคือแทนที่จะถดถอยประเทศหลบเข้าไปทำเพื่อประโยชน์ตัวเองก็คงถ้าตีความผมตีความก็คือว่าการที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่พูดถึงอเมริกา first เนี่ยหมายถึงตัวเองมาก่อนเนี่ยจีนอาจจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่จีนต้องการให้เห็นว่าต้องจับมือกันประสานกันในระดับโลกทีเดียวครับ Yes so that is important global governance and China seems to be trying to take the lead in this area right I think it's not China is trying to take the lead, but when China's national power has risen to a level, it is time for China to take a leadership role, but not the leadership role in the international community. เขาบอกว่าจีนนะไม่ใช่ต้องการเป็นผู้นำแต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่ the leadership ไม่ใช่เป็นผู้นำผู้เดียวแต่เป็น a leadership แปลว่าเป็นส่วนหนึ่งของแนวหน้าของความเป็นผู้นำระดับโลกตรงนี้มีความหมายนะครับจีนไม่ต้องการให้เห็นภาพว่าจีนจะเป็นพระเอกแต่เพียงคนเดียวจีนต้องการเห็นตัวเองเนี่ยมีบทบาทร่วมกันกับประเทศอื่นในการที่จะนำโลกไปสู่เป้าหมายร่วมกันให้ได้ So how was yesterday's event? How many countries came? How many participants? Okay, so at his opening remarks, President Xi Jinping said that more than the guests from more than 100 countries attended the forum. And according to our reporters' report, there were like more than 1,500 guests from over 130 countries to the forum yesterday. กว่าร้อยประเทศมีตัวแทน 1,500 คนจาก100ประเทศทีเดียวครับ Yes Yes, and including 29 heads of state and government to attend the forum. How many heads of state? 29 มีผู้นำ29 heads of state and government ระดับผู้นำระดับรัฐบาล29ประเทศครับ Yes Yeah so it is one of the biggest events of the year for China It's definitely the biggest I would say in terms of foreign relations Yeah เป็นงานใหญ่ที่สุดในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทีเดียวครับAnd I was listening to President Xi's opening speech. He was quite convincing and he was quite passionate about international relations and China's role in the whole global scheme of things. What was the gist of his opening speech? Sorry, say that again. I didn't hear it clearly. What was the gist of President Xi's opening speech? He gave an opening speech that define China's position in the global scenario landscape. That's right. Yes. Yeah. I think he also defined his vision of the international order. Yeah. Right. So he sees a new world order. It's not a new world order, or what I would say is like China or President Xi Jinping and China is trying to tell the world that we should still let multilateralism rule the world, not by unilateralism or kind of populism. And he also again repeated his call that China is a strong supporter of globalization.I think that is one of China's important message to the world, especially in such a chaotic world. Right. ผมคิดว่าหัวใจสำคัญที่ไฮโจพูดเนี่ยแล้วก็ผมเห็นด้วยก็คือว่าสีจิ้นผิงในการเปิดงานเนี่ยบอกว่าจีนสนับสนุนโลกาภิวัตน์จีนสนับสนุนการติดต่อพหุภาคีแปลว่าหลายๆประเทศไม่ใช่แค่คบหากัน2ประเทศเท่านั้น
ซึ่งผมก็คิดว่าต่างกับผู้นำอเมริกาคนใหม่คนละด้านกันเลยครับนี่คือบทบาทใหม่ที่จีนเนี่ยตอกย้ำผ่านผู้นำจีนสีจิ้นผิงว่าจีนต้องการเห็นโลกนี้เป็นโลกของความร่วมมือพหุภาคีและเห็นด้วยกับโลกาภิวัตน์ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกถ้าย้อนกลับไปจีนเมื่อสัก10 ปีก่อนจีนจะต่อต้านเรื่องนี้พอสมควรต่อต้านเรื่องการค้าเสรีต่อต้านเรื่องพหุภาคีแต่ว่าวันนี้โลกกลับตาลปัดครับผู้นำจีนบอกว่าต้องการเห็นการจับไม้จับมือกันของประเทศต่างๆในระบบพหุภาคีไม่ต้องการเห็นการถดถอยประเทศต่างๆกลับไปสู่การคบหาเฉพาะบางประเทศที่ตัวเองต้องการคบหาเท่านั้น Yeah, that is a big change from China's previous position in, say, in the past decades, right? As a young reporter, a journalist, you must have noticed the big change. What do you think is the biggest change so far? The biggest change is the international order. I think the world has undergone some very dramatic change since the world financial crisis outbroke in 2008, and that is a turning point for globalization. And starting that day, globalization began to slow down, and it's even in retreat. So in recent years, it sparked some concern that maybe populism, maybe unilateralism will once again rule the world. That is something that China does not want to see, because China, which developed really rapidly since 1978, benefited a lot from globalization and multilateralism. And China wants to share its experience with the world, not only in the countries in Asia, or if you look at the map, not only the countries on the Belt and Road region, but also countries even in Latin America. So China is sharing the world its vision of the world, that multilateralism should still rule the world, globalization should keep going. And I think that is very important. Yeah. น่าสนใจมากครับไฮโจบอกครับว่าจีนได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์การเติบโตของจีนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาจากการที่จีนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ฉะนั้นเมื่อจีนร่ำรวยจากโลกาภิวัตน์ขณะนี้จีนก็ต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับประเทศต่างๆทั่วโลกและต้องการเห็นความร่วมมือการประสานของพหุภาคีขององค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายแหล่เนี่ยให้สามารถนำเอาประโยชน์ของโลกาภิวัตน์นั้นกระจายให้ทั่วถึงกันและจีนก็เห็นว่าโอกาสที่จะสร้างความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจนั้นต้องมาจากการที่สามารถจะจับไม้จับมือกันได้อย่างกว้างขวางและแปลว่าจีนเนี่ยกำลังจะเล่นบทของคนที่ประสานทั่วโลกทั้งหมดได้ Yeah, I saw President Putin playing the piano in President Xi Jinping's house, and the picture that comes to mind is the close cooperation between China and Russia in this new world order too. Do you see that? Yes. Yes, of course. Also, interestingly, North Korea has sent a delegation as well. That is something very tricky, because last week or a few days before the forum opened, there was reports and there was speculation that North Korea will send one of its ministers to attend the summit. But yesterday, our reporters, and we couldn't see any North Korean delegation. So it is still not confirmed, or I cannot confirm if North Korea has sent anyone from Pyongyang to attend that summit. Not confirmed yet, huh? Not confirmed yet, but I saw the report yesterday saying that the United States was really unhappy that China invited North Korea. Yes. And also on the same day that the big summit opened, North Korea tested another missile. Yes. So that was quite a coincidence, or maybe not a coincidence. My take is that the missile test was not coincident with the summit, but coincident with the new president of South Korea.
yes, yes. Yeah, I think North Korea is trying to send a message to South Korea, but not to China on the Belt and Road Summit. ครับคำถามที่น่าสนใจว่าเกาหลีเหนือส่งคณะตัวแทนมาร่วมประชุมสุดยอดหรือไม่ไฮโจบอกว่า 2-3 วันก่อนเนี่ยมีข่าวว่าจีนเชิญและเกาหลีเหนือก็จะส่งคณะผู้แทนมาคณะหนึ่งแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้ว่ามาจริงหรือเปล่าแต่แน่นอนมีข่าวว่าสหรัฐไม่ค่อยพอใจนักที่จีนเชิญเกาหลีเหนือมาร่วมในการประชุมสุดยอดนี้เพราะว่าสหรัฐไม่ต้องการให้จีนให้ความสำคัญกับเกาหลีเหนือต้องการให้กดดันต่อไปเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ยังทดลองขีปนาวุธอยู่และจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามแต่วันที่การประชุมสุดยอดของจีนเปิดเนี่ยคือวันที่เกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่ซึ่งไฮโจบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตั้งใจเกาหลีเหนืออาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทดลองขีปนาวุธให้ตรงกับการเปิดประชุมสุดยอดของจีนแต่คงจะให้สอดคล้องกับการที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้มาจากการเลือกตั้งขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ๆแปลว่าต้องการทดสอบผู้นำเกาหลีใต้มากกว่าที่จะท้าทายจีนน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ The leaders of India and Japan did not attend the summit. No, the two countries. I don't think they are very interested in the Belt and Road initiative. But India has sent some scholars, if I'm right, because the Chinese Foreign Ministry has confirmed that some Indian scholars joined the summit. อินเดียกับญี่ปุ่นผู้นำไม่มานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไฮโจก็บอกครับว่ามีคณะนักวิชาการจากอินเดียมาสังเกตการมากกว่าอินเดียไม่มามีความหมายครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยมีความสงสัยกังขาจีนอยู่แล้วโดยเฉพาะจีนเนี่ยในวันแบลวันโรดเนี่ยไปเกี่ยวดองกับแถวแคชเมียร์ซึ่งเป็นประเด็นขัดแย้งประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดียมาตลอดญี่ปุ่นก็แน่นอนครับเป็นคู่แข่งอยู่ฉะนั้นญี่ปุ่นก็ยังไม่ต้องการแสดงว่าจับไม้จับมือกับจีนเรื่องนี้ But for you as the new generation of Chinese you see the One Belt One Road initiative as a very important move Yeah of course It is very important In what way In what way Because my generation witnessed or experienced the period of China going global, and I see the Belt and Road Initiative. It shows China's determination to go further deep into the international community, the international order. So I think that's very important and very encouraging message for people like me. ครับผมถามไฮโจในฐานะเป็นคนจีนรุ่นใหม่นะครับว่าOne Belt One Road เนี่ยความริเริ่มนี้มีผลอย่างไรต่อความคิดความอ่านของคนรุ่นนี้ไฮโจก็จะเป็นอายุสัก30กว่านะครับเขาบอกว่าคนรุ่นเขาเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับการที่จีนเนี่ยไปสู่โลกแล้วไปสู่ตลาดโลกแล้วและได้ประโยชน์จากการที่จีนเป็นส่วนสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจระดับโลกขึ้นมาฉะนั้นเขาเห็นว่าความริเริ่มเรื่องเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21นั้นจะเป็นประโยชน์แน่นอนสำหรับจีนและสำหรับประเทศต่างๆที่คบหากับประเทศจีนคนรุ่นนี้ก็แน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ช่วงที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์มีความเข้มข้นไม่คบกับใครคบกับเฉพาะประเทศที่มีอุดมการณ์การเมืองตรงกับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าสำหรับตัวเขาเองในรุ่นใหม่เนี่ยมองดูแล้วว่าจีนจะต้องเป็นกลไกเป็นเครื่องยนต์หัวรถจักรของเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ได้ต้องการให้จีนเป็นผู้นำเป็นตำรวจโลกแต่ต้องการให้จีนอยู่แนวหน้าจับมือเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกัน Yeah so this is a great event and there will be a meeting soon of BRICS country Oh yes in later this year in China in China right and also later this year there will be a big meeting of the Central Committee of the Communist Party for a new sort of change of leadership? It's going to be the 19th Congress. 19, yes. Yeah, the 19th Congress of the Chinese Communist Party. Yes. And there will be change at the top? I have no information about that, to be honest. จะมีการประชุมเดือนตุลาเนี่ยเป็นการประชุมสภาคองเกรสก็คือสภาใหญ่ของจีนนั่นแหละครับ
และแน่นอนว่าครบ5 ปีแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนระดับนำสำหรับจีนซึ่งคนก็จับตากันทั่วโลกครับก็แน่นอนสีจิ้นผิงก็คงยังอยู่ในตำแหน่งแห่งหนแหละครับแต่ว่ารองลงมาใครจะสลับตัวกันอย่างไรนี่ทั้งโลกต้องจับตาว่าทีมที่จะมาดูนโยบายของจีนต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้าง So thank you very much Hai Zhou for joining me this morning to discuss the One Belt One Road Summit. Thank you, Suthichai. It's my pleasure. Thank you, sir. Thank you very much. I hope to talk to you again soon. Bye bye. Thank you very much. Yes. Bye bye. Bye bye. Yes. ขอบคุณครับ and นี่ครับเป็นนักข่าวนักเขียนของหนังสือพิมพ์ China Daily ที่ผมชวนมาเช้านี้เพื่อจะมาเล่าให้ฟังว่าสื่อจีนมองอย่างไรกับการประชุมสุดยอดของเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จีนต้องการแสดงถึงสัญญานุภาพตัวเองทางด้านเศรษฐกิจและแน่นอนนี้ไม่พ้นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากทางการเมืองที่จะนำมาซึ่งบทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศอินเดียไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปเพราะว่า2 ประเทศนี้ไม่ต้องการให้จีนใช้อ้างได้ว่าทุกอย่างที่จีนทำอินเดียกับญี่ปุ่นเห็นด้วยชัดเจนว่าวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไปเต็มตัวเลยครับและไปนั่งเล่นเปียโนที่บ้านสีจิ้นผิงอย่างสบายๆชิลๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าเขากับสีจิ้นผิงกันซี้กันขนาดไหนและนาจะได้เห็นภาพของผู้นำรัสเซียที่ปกติหน้าตาจะดุดันมาเล่นเพลงเปียโนมีอารมณ์สุนทรีที่ทำให้เห็นว่าเห็นไหมผมก็เป็นมนุษย์ผมก็มีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวพอสมควรอาเซียนไปเกือบหมดครับยกเว้นผู้นำไทย และสิงคโปร์ผู้นำไทยนั้นคำอธิบายจากกระทรวงต่างประเทศไทยก็คือว่าที่จีนเชิญรัฐมนตรี6 คนแต่ว่าไม่ได้เชิญนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าได้เชิญท่านนายกไทยเนี่ยไปร่วมประชุม BRICS ที่จะมีในอีก2 เดือนข้างหน้าที่ปักกิ่งอยู่แล้วและนายกไทยก็รับปากจะไปฉะนั้นงานนั้นกับงานนี้ก็ต้องเลือกเอานายกไทยก็บอกว่าขอเลือกไปงาน BRICS ซึ่งก็มีหลายประเทศมีทั้งอินเดียมีทั้งบราซิลมีทั้งรัสเซียมีทั้งจีนมีทั้งแอฟริกาใต้ซึ่งนั่นก็เป็นอีกงานใหญ่งานหนึ่งครับแต่ว่าก็สงสัยว่าทำไมนายกไม่ไปงานนี้ด้วยทั้งที่เรื่องของ One Belt One Road เนี่ยไทยเราก็แสดงความสนใจและมีส่วนร่วมมาตลอดหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสร้างคู่ทางรถไฟคู่ขนานหรือไม่อย่างไรต้องดูครับว่าท้ายที่สุดบทบาทของจีนในแถบนี้และจุดยืนยุทธศาสตร์ของไทยตรงกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวผมจะกลับมาสักครู่ครับเรื่องการทดสอบขีปนาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือนี่ไม่ปกตินะครับมีการวิเคราะห์แล้วครับแล้วก็มีคำแถลงออกมามีรายละเอียดเลยครับว่าเกาหลีเหนืออ้างเลยนะครับว่าตอนนี้พัฒนาขีปนาวุธเนี่ยที่สามารถยิงไกลพิสัยกลางไปถึงพิสัยไกลเนี่ยอาจจะยิงไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่พอสมควรเดี๋ยวกลับมาผมจะเอารายละเอียดมาวิเคราะห์ให้ฟังครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทดลองขีปนาวุธล่าสุดเกาหลีเหนือต้องการอะไรท้าทายกันอย่างนี้เลยหรือแล้วอเมริกากลัวไหมว่าถ้าหากเกาหลีเหนือบอกว่าสามารถจะพัฒนาขีปนาวุธยิงไกลไปถึงสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่รอดเนี่ยมันจะเกิดภาวะตึงเครียดถึงขั้นที่เรากลัวไหมครับว่าอาจจะเกิดตูมตามกันขึ้นมาได้อีกสัก10 นาทีผมกลับมาวิเคราะห์ให้ฟังครับพร้อมทั้งภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด